Hello, hi to everyone, to all our DCET students. You know that for our DCET exam, according to the C20 syllabus, we have to take 5 subjects. It means that you have to prepare for the 5 subjects. That is with the mathematics, FEEE, statistics, IT skills, and the PMS. So in this video, I will be discussing some highlights regarding with the PMS subject. So in this PMS subject, project management skills, totally 5 chapters are there. So in each chapters are going to carry 4 marks. It means that 4 into 5, 20 marks. You have to write for the 20 marks for the PMS subject, right? Fine. And before that, a little introduction regarding me. Myself, Chaitanya. I will be taking PMS subject for DCET classes. Then continuation with the project management skills, completely a theory subject where you have to learn concepts and you have to be ready to answer the MCQs based on the theory concepts. Okay, so in this PMS, the first subject, introduction of project or introduction to the project, a basic chapter. Once if you understand the basic chapter of this first unit of the PMS, sure it will be further helpful for you to understand the second chapters, third, fourth and fifth of the PMS. Okay, so in this chapter, as you know, introduction in the sense all the basic concepts of the project will be discussed here, and it will be carrying 4 marks. So as it is an introduction or a basic thing, in this chapter you may expect a direct questions, very easy questions for the PMS subject. So first let us know what and all are included in the first chapter. So first we will learn what is project, what are the features of project, what are the types of project, benefits of the project management. So project jotege project management ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ. What are the obstacles ಅಂದ್ರೆ project management benefits ಏನು, problems ಏನು ಅಥವಾ challenges of the project management, and we consider project management as a profession. So how does that profession is carried? What are the process groups are included? Okay, what are the steps we are going to do in the project management? And in this project manager, very important persons are also included, where we call them as a group of people working together for a common goal. So team members anta heltivi. So regarding what that team members, will be the head of those team members and who is going to carry all these project management activities, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ 2 persons ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ active, or they are the one responsible or accountable persons for the successful project implementation ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರಂತ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅವ್ರ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ರೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನು, ಅವ್ರ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್, ಸೊ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, and we have few terms which will be using throughout these PMS subject. ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ PMS ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ನಾವು ಈ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಬ್ರಾಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಪರ್ಪಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಫ್ಯೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ PMS. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್, ಅವರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಿಂದ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಮಚ್ ಈಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್
ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಜನರಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಆ ಜನರಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮು ಟ್ರಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 2 years ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. PMS ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ DCT 23 ಮತ್ತು DCT 24 ಮೇಲೆ 24 ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ DCT 23 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು place or a system, that is a one systematic process we are carrying out to reach our goals. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀವಿ? ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಅವರ್ ಟೂಲ್ಸ್, ಅವರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಅವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇಯರ್? ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಓನ್ಲಿ ನಾನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ನೋ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸಿ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್, ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 5M ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ 5M ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ M 1M ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದೆನ್? ಮೆಷಿನ್ಸ್, ದ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್, ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ using for our process. Okay, then the method we are applying to do our work, and especially the very important one, money ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ 5M ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸು ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಮೆನ್, ಮೆಷಿನ್ಸ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಮೆಥಡ್, ಮನಿ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್? ಈವನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್, ನಾನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ 23ನಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, 24ಅಲ್ಲಿ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 23, ದ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇನ್ಹೌಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ಹೌಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಅರೈಸ್ ಆದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋವಂಥ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಟೆನ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಆ ಇಶ್ಯೂಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ಹೌಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, we are going to be hiring them for certain period to implement some new technologies or use the knowledge of different things, then make a training to our team members. ಓಕೆನಾ? ಅವ್ರನ್ನ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ದ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್, ವಿ ಆರ್ ಅಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹೌಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇನ್ ಹೌಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಔಟ್ ಹೌಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಔಟ್ ಹೌಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಅ C1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 23 ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಬ್ರಾಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ. ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ನೀಡಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ
ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೇಮ್ ಇನ್ ದ 2023, project like building a hospital, a park, a playground and government projects like highway construction are examples of. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಇರೋದು, ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೈವೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ನೀಡಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಸೋಷಿಯಲ್ ನೀಡ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 2024, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಎಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅರ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗಿ ನಾವು ಇಶ್ಯೂಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ವೆನ್ ಯು ರೀಡ್, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ, ನೀವೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ವೈಸ್, ದೆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಆನ್ಸರ್ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಆಲ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ he or she is not a part of the project team. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಪರ್ಸನ್ is going to train the team members or are given to give a guidance or direction towards the project. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಮ್. ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಮಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಪೇರ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಡ್ಯೂ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೇರ್ ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದೆನ್, ಡ್ಯಾಶ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಅ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಔಟ್ಕಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಸಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೈನ್. These are the questions which was from the DCT 23 and 24 for the first chapter of PMS. ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.